എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എത്രയോ വർഷങ്ങളായി തത്തമംഗലം പടിഞ്ഞാറെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശാസ്താപ്രീതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രഥോത്സവവും നടന്നു വരികയാണ്. ഇത്തവണ നടക്കുന്ന അയ്യപ്പൻ ഫെസ്റ്റിവൽ 79ാമത്തെ അയ്യപ്പൻ ഫെസ്റ്റിവലാണ്. ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി ശബരിമല ദർശനത്തിന് അയ്യപ്പ ദർശനത്തിന് പോകുന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാം ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. But my place of domicile is Trivandrum. For some reason, my friendship is basically out of Trivandrum and more in Palakkad. So that made me to attend this function. Every year I used to attend the Shastapriti in many places. So this is the first time I'm attending this. And if I say that it is too good, it's certainly an understatement. So it is definitely done in a very grand manner. And we really enjoyed attending this. And I make sure that every year I attend this along with my family and take the blessings of Shasta. Swami Sharma. This Tattamangalam Utsavam, Shasta Priti. Great pleasure to attend. I have no words. Totally. തത്തമംഗലത്തെ പടിഞ്ഞാറെ ഗ്രാമത്തിലെ 79ാം രഥോത്സവത്തിൽ ഇവിടെ വരാൻ നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു അനുഭവം, രാജ്യത്തിൻ്റെയും വിദേശത്തൊക്കെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പങ്കാളിത്തം ഈ ഉത്സവത്തിനുണ്ട്. അതുതന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. നാട്ടിനെ മറക്കാതെ അവരത് ചെയ്യുന്നു. അത് ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ആ ബന്ധവും സ്നേഹത്തിനെയും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാണെന്നാണ് എനിക്കത് തോന്നിയത്. I was told about for 80 years, and though this is only my second visit, first year was in 2019. This is the second visit. I have been associated with your trust for the last since 1978. This contribution was by way of chipping in small contributions, but then it gives me immense pleasure. And in fact, the event I could video cast to all my relatives, and all of them have said they are longing for next year to come here next year. Next year, God willing, Ayyappan willing, Krishna willing, we should all be here. And best wishes again, and good luck. Thank you. Hi, എല്ലാരും സ്മൈലിംഗ്. എല്ലാം കടിക്കണ ಹೀರೋ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಉಮಾ ರವಿಶಂಕರ್. ಮೈ ಫಾದರ್ AM ಸುಬ್ಬರಾವ್ಸ್ ಡಾಟರ್ ನಾನು. ಸೊ ಡ್ಯಾಡಿ ತುಂಬ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ 50 years my father serviced to this temple. He is also one of the member of this temple. So because of him, today I am here. It's a fantastic and beautiful place, and the affection, gratitude, I can't explain in one word. Really, today I am very lucky because of my father. Thank you so much. ശരണമയ്യപ്പ കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസങ്ങളായി നടന്നു വന്ന 79ാമത് അയ്യപ്പ മഹോത്സവം ഇന്ന് രാവിലെ ധ്വജാവരോഹണത്തോടുകൂടി പരിസമാപ്തിയായി. ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഉത്സവമാണ് ഇവിടെ കടന്നുപോയത്. വിവിധ ഹോമങ്ങളാലും പൂജകളാലും സമ്പുഷ്ടമാക്കപ്പെട്ട ഈ വർഷത്തെ അയ്യപ്പ മഹോത്സവം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഈ പ്രദേശവാസികളുടെ മനസ്സിലും ഒരിക്കലും മായാത്ത ഒരു അനുഭൂതിയായി തീർച്ചയായും നിലകൊള്ളും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ധർമ്മശാസ്താവിന്റെ പരിപൂർണ അനുഗ്രഹം ഈ പ്രദേശവാസികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷത്തെ നമ്മുടെ മഹോത്സവം 80ാമത് അയ്യപ്പ മഹോത്സവമാണ്. ധനു 10 കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ശനിയാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ഉത്സവം. അത് ഡിസംബർ 30, 2023 വരുന്നത്.
80ാമത്തെ വർഷമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ചില പ്രത്യേക പൂജാവിധികളോടുകൂടി സമ്പുഷ്ടമാക്കി ആ ഉത്സവത്തെ ഒരു വൻ വിജയമാക്കണം എന്ന് ധർമ്മശാസ്താവിനോട് നാട്ടുകാരായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ. பாலக்காடு அருகே இருக்கிற தத்தமங்கலம் இந்த ஊரில் அருள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற தர்மசாஸ்தா ஐயப்பன் கோயிலில் 79வது இந்த திருவிழாவில் நான் நீலகிரி மாவட்டத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன். முன்னாள் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கத்தில் உணவுத்துறை அமைச்சராக இருந்திருக்கிறேன். என் பெயர் புத்திச்சந்திரன். இந்த விழாவில் முதலாக மேட்டுப்பாளையம் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் OPS சிண்டராஜுடன் இங்கே இந்த விழாவில் நான் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். மிக சிறப்பான ஒரு விழா. தொடர்ந்து 15 நாட்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கிற 3 கிராம மக்களால் சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஐயனுடைய அருள் எங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைத்தது. எல்லாருக்கும் நன்றி. அனைவருக்கும் இந்த பகுதியில் இருக்கிற அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 9ஆம் ஆண்டு ரத உற்சவத்திற்கு இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வதில் எனக்கு மற்ற மகிழ்ச்சி. கடந்த பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த விழாவில் கலந்து கொள்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. அதைத் தொடர்ந்து கொரோனா போன்ற இயற்கை சீற்றங்களால் வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. இன்று இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இங்கு இருக்கிற மக்கள் சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஆண்டுதோறும் விடாமல் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருப்பதை பார்க்கும்போது இடத்துல நல்ல ஒரு ஒற்றுமை உணர்வோடு நின்று அந்த விழாவை நடத்துகிறது. அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள அதோடு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். புத்திரம் சாஸ்தாரம் சதா பஜே அகம்னு முத்துசாமி தீட்சிதர் பாடுறார். அவர் எத்தனையோ வருஷம் முன்னால நான் ஹரிஹர புத்திரனை தினமுமே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவர் கலியுக பிரத்யக்ஷம் கர்வித தட்சசிஷம் வரகுரு ஊகாந்ததங்கம். அதனால 80ാമത്തെ വർഷവും நல்லா അവർ നടത്തി തരുവാർ. 79 വർഷമായി ഇവിടെ കുളത്തേര് നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വളരെ കാലം മുമ്പ് തൊട്ടേ ഇവിടെ ഇതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 47 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ യേശുദാസിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്ലാസിക് മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവസാനം മൂപ്പര് കാട്ടിലെ പാൽമുളം എന്ന പാട്ടും കൂടി പാടിയിട്ടാണ് പോയത്. അത് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കലികാലത്തിന്റെ വികൃതികൾ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു കാണും. അതിനൊരു പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരം തന്നെ വിശ്വാസവും ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ സമാധാന ജീവിതം നടത്താൻ തീർച്ചയായും മനുഷ്യരെ സഹായിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അത് യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അർത്ഥവത്തായ നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും നടത്താനും വിശ്വസിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ സമാധാനത്തിന് ഒരു വഴിയാണ്. ആ സമാധാനത്തിനുള്ള വഴി വേണ്ടതുപോലെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ നടത്തുമാറാകട്ടെ. അതിന് സർവശക്തന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ വരാനും ഇതിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ്. എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു അനുഭവം, രാജ്യത്തിൻ്റെയും വിദേശത്തൊക്കെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പങ്കാളിത്തം ഈ ഉത്സവത്തിനുണ്ട്. അതുതന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. ആ നാട്ടിനെ മറക്കാതെ അവരത് ചെയ്യുന്നു. അത് ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ആ ബന്ധവും സ്നേഹത്തിനെയും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാണെന്നാണ് എനിക്കത് തോന്നിയത്. ഗ്രാമത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന 79ാമത്തെ രഥോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
4 ദിവസമായി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അമ്പലങ്ങളിൽ ദർശനവും പതിവായി ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രായഭേദമന്യേ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും, ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പല ഉദ്യോഗങ്ങൾ നോക്കുന്നവർ, നാട് വിട്ടുപോയവർ, പ്രവാസികളെല്ലാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യവും, അതുപോലെ ഗ്രാമവാസികൾ തമ്മിൽ ഐക്യവും കാണുവാനിടയുണ്ടായി. വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉത്സാഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് സീനിയറായ സമൂഹം, ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം കൂടെയുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് പോകുന്നത് ഇക്കാലത്ത് വളരെ ഒരു അതിശയകരമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും 79 നിന്നും 80, 81, 82 വർഷങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്തോറും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ടും സർവീസായിട്ടും മറ്റു തരത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഗ്രാമസമൂഹത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിച്ചു.